دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ 38 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع، پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہو گیا۔ قصور میں حفاظتی بند تلوار پوسٹ سے ٹوٹنے کا خدشہ، انتظامیہ کے تلوار پوسٹ سے ملحقہ دیہات خالی کرانے کے لیے اعلانات۔ بپھری موجوں سے زمینی کٹاؤ بڑھ گیا، 300 سے زائد ایکڑ زرعی اراضی دریا برد۔ بابل نگر میں بند ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل، پانی کا تیز بہاؤ سے سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ریکارڈ۔ پاک وطن میں نقوی شاہ کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل۔ منچن آباد میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب۔ احمد پور شرکیہ میں دریائے ستلج کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر فصلیں زیر آب۔ نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ کے 3 عارضی بند ٹوٹ گئے، کچے کے کئی دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ پنجاب کے بپھرے دریاؤں نے تباہی مچا دی، سینکڑوں دیہات سیلابی پانی میں ڈوب گئے، ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی، مال مویشی اور فصلوں کو شدید نقصان۔ حد نگاہ تک ہر طرف پانی ہی پانی، شہر، گاؤں اور بستیاں سیلابی پانی کی نظر۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,46,000 کیوسک ریکارڈ۔ بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,87,000 کیوسک ہو گیا۔ راوی کے بیڈ میں قائم متعدد بستیوں پر پانی کا تسلط برقرار۔ لاہور کا مضافاتی علاقہ موہنا وال زیر آب آ گیا، گلی محلوں میں 10 فٹ تک پانی جمع۔ چونگ اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعدد بلاکس پانی سے بھر گئے۔ بادامی باغ، فیروز والا، فروخ آباد، عزیز کالونی، امین پارک، افغان کالونی، شفیق آباد میں پانی داخل۔ بابو سابو اور شیرا کوٹ کے درمیانی علاقوں میں بھی سیلابی پانی داخل، انتظامیہ نے آبادیاں خالی کروا دیں۔ جنگ شہر اور ریواز برج کو بچانے کے لیے موزہ ننکانہ میں حفاظتی بند میں شگاف لگا دیا گیا، ریلوے لائن اکھاڑ کر بارودی مواد نصب کیا گیا تھا۔ چنوٹ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 8,17,000 کیوسک ہو گیا۔ چنوٹ جنگ روڈ مکمل طور پر ڈوب گیا، چنوٹ کے 100 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے، 40 سے زائد کا زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول، مکئی اور چارے کی فصلیں زیر آب۔ رنگپور میں دریائی کٹاؤ سے قریبی آبادیوں کو خطرہ، لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ ملتان میں دریائے چناب پر پانی کا بہاؤ تیز کرنے کے باعث محمد پور گھوٹا کی بستی بھی زیر آب آ گئی، مکین نقل مکانی پر مجبور۔ بھارت نے ہریکے ڈیم سے مزید پانی چھوڑ دیا، دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 38 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 24 فٹ سے تجاوز کر گئی، حفاظتی بند تلوار پوسٹ سے ٹوٹنے کا خدشہ، ضلع انتظامیہ، پاک رینجرز، فوج اور دیگر اداروں نے امدادی کیمپ گھاڑ لیے۔ بپھری موجوں سے زمینی کٹاؤ بڑھ گیا، 300 سے زائد ایکڑ زرعی اراضی دریا برد۔ ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پاک وطن میں نقوی شاہ کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل، لوگوں نے مال مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پر پناہ لے لی۔ منجن آباد میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور فصلیں تباہ، زمینی رابطے منقطع۔ احمد پور شرکیہ میں دریائے ستلج کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر فصلیں زیر آب۔ موٹر وے M5 ملتان سکر کے دونوں اطراف سیلابی پانی موجود۔ نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ کے 3 عارضی بند ٹوٹ گئے، کچے کے کئی دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ شورکوٹ میں سلطان باہو برج کو بچانے کے لیے حفاظتی بند توڑ دیا گیا۔ ترنڈا محمد پناہ میں دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع، رہائشی اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ مونسون کا نیا اسپیل، ملک کے مختلف شہروں میں بارش، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، میرپور باغ، منچیرہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، سیالکوٹ، وزیرآباد، ظفربال، ناروال، بہاول نگر میں بھی بارش۔ لاہور کے علاقے کانا میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ 2 ستمبر تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں مزید بادل برسیں گے۔ راوی، ستلج اور چناب کے ملحقہ علاقوں میں اضطرابی صورتحال میں شدت متوقع، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। सैलाब की सूरत हाल और जारी रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के नए स्पेल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने दरबार साहिब करतारपुर का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। सैयद आसिम मुनीर ने मुतासर इलाकों में अवाम को बचाने और रिलीफ फराहम करने में सिविल इंतजामिया और फौज के हमआहंग और अनथक किरदार को सराहा। सिपाहियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवाम की खिदमत के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की सिख बरादरी से भी मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा है कि करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। मजहबी मकामात और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान और इदारों की ज़िम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान अक़लियतों से मुतालिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। सिख बरादरी ने सियालकोट सेक्टर के मुतासर इलाकों में फील्ड मार्शल की आमद पर गर्मजोशी के साथ इस्तक़बाल किया। सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी पर काम जारी। मुश्तरका अमल के लिए पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म का आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल अमानगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मौसर तैयारी से ही नुकसानात से बचा जा सकता है। मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म का बयान। शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। हालिया सैलाब में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया गया। मसूद पज़ेश्कियान की मौजूदा सूरत हाल में तावन की पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $30 लाख ग्रांट देने का ऐलान। सदर एशियाई तरक्याती बैंक का सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की तकालीफ का मुद्दावा करने के लिए सरगर्म। मरीम नवाज का वज़ीराबाद का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात का मुआयना। वज़ीर आला की मुतासरीन से मुलाकात, ख़वातीन के साथ बैठ गई, गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में बच्चों से इज़हार शफ़क़त, बच्चों के दरमियान दस्तरख़्वान पर बैठ कर खाना खाया। मरीम नवाज का सियालकोट में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, सैलाबी पानी से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक खाना फराहम करने की हिदायत। सैलाब से नुकसानात का जल्द अज जल्द तखमीना पेश करने की भी हिदायत। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अरकान असम्बली को हर वक्त अपने अवाम के पास होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से सैकड़ों जानें बच गईं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम मुतल्लिका महकमे मुतहरिक। साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विलेंस, मज़ाफ़ाती इलाकों में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सैलाबी रेले में घिरे मुतादद अफराद रेस्क्यू। शेखुपुरा में बरवक्त बंद बांधने से जानें और माल महफूज। हुकूमती इक़दामात से दर्जनों गाँव, सैकड़ों मवेशी और ज़रई ज़मीनें सैलाबों से महफूज रहीं। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन की भरपूर दाद रसी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा में नकासियाब चंद घंटों में मुकम्मल। करतारपुर जन्मस्थान के तमाम हिस्सों की मुकम्मल सफाई और दर्शन देवरी, सहन और दीगर हिस्सों से पानी निकाल दिया गया। करतारपुर गुरुद्वारा को 3 से 4 रोज़ में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सैलाबी रेले आने के बाद करतारपुर गुरुद्वारा में 10 से 12 फुट पानी जमा हो गया था। तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। 1955 के बाद ऐसी सूरत हाल सतलुज में देखने को मिली। पंजाब में सैलाब से 28 अमवात हो चुकी हैं। 72,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अगले 24 घंटे में सैलाब खानेवाल पहुंचेगा। ओकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर में पानी की सतह बढ़ रही है। पानी भावलपुर से होता हुआ
पंजन पर जाएगा तो खतरा टलेगा। DGPDMA की मीडिया से गुफ्तगू। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा है कि पंजाब में सैलाबों के बाइस 15 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासिर हुई। पंजाब के 2022 मोजाजात सैलाबी पानी की जद में आए। मुतासरा इलाकों से 4,71,000 से ज़ायद अफराद का इंखला किया गया। इमदादी टीमों ने 3,96,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब के 3 दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ अजला में सैकड़ों देहात और मोजाजात सैलाबी पानी से मुतासिर। दरिया रावी में सैलाब के बाइस 80 मोजाजात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से नारवाल में 75, शेखुपुरा 4, ननकाना साहिब में 1 मोजा मुतासिर। सैलाब मुतासरा अजला में 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप कायम। सियालकोट के नालों में सैलाब से 395 मोजाजात और देहात का राब्ता कट गया। दरिया चनाब ने गुजरात में 66 जबकि चिनोड में 48 मोजाजात को मुतासिर किया। जंग में 127, मुल्तान में 124 देहात और मोजाजात मुतासिर। दरिया सतलुज में सैलाब के बाइस 361 मोजाजात ज़ेरे आब आ गए। कसूर में 72, पाकपतन में 24, बिहाड़ी में 23 देहात मुतासिर हुए। जफरवाल में नाला डेक के पानी से तबाही। नेवली के मुकाम पर दुकानें और घर गिर गए। जफरवाल से लेडी को मिलाने वाले वाहिद रास्ते पर शिकाब पड़ गया। दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर चावल की फसलें तबाह हो गईं। सियालकोट के कस्बा बडियाना से गुजरने वाले बरसाती नाले ने तबाही मचा दी। गिरदोनवाह के आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। सियालकोट पसरू रोड ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि गुजरात के 85 देहात का सियालकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।